may create some hazards. Okay, yes, create some hazards. The modern techniques in biotechnology may create some hazards or problems ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Problems which are dangerous to mankind as well as the entire living system. Problems which are dangerous to human being or dangerous to mankind or dangerous to ecosystem. Okay, yes. The modern techniques in biotechnology may create some hazard or problems which are dangerous to human being or mankind or which are dangerous to ecosystem. Andre, the genetic engineering techniques can be misused here. That is, the genetic engineering techniques can be misused. Okay, the genetic engineering techniques can be misused. That is to be for destruction purpose. Misused for destruction purpose. Destruction purpose. Okay. Destruction purpose andre ಏನು? That is producing mutated pathogens. That is producing mutated pathogens. Okay, mutated pathogen. Mutated pathogen ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? Mainly what we call virus. Okay, yes. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ವರ್ಸಸ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಾಯಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. Okay, therefore, manipulation of living organisms or genetically modified organism that can be controlled. That is why Genetic Engineering Approval Committee. Okay, is GEAC anta kariti. Okay, is GEAC. Yenidu GEAC Genetic Engineering Approval Committee. Genetic Engineering Approval Committee. Genetic Engineering Approval Committee. Okay, Genetic Engineering Approval Committee. Okay, Genetic Engineering Approval Committee. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ ಎಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ GEAC is set up by
Indian government, set up by the Indian government, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ which will make decisions, okay, yes, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು decisions regarding validity of genetically modified organisms research. Okay, yes, genetically modified organisms. Okay, ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ GMO ಅಂತಾನೂ ನೀವು ಕರೀಬಹುದು. genetically modified organisms research, yes, which will make decisions regarding validity of genetically modified organisms research and safety of introducing genetically modified organism for public services. Genetically modified organisms for public services. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ GEAC 1 ಮಾರ್ಕ್, Genetic Engineering Approval Committee. ಓಕೆ, ವೈ GEAC ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕು ಏನು? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್, ಬಯೋಪೈರಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಏನಿದೆ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬಹುದು, ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, then the genetic engineering techniques can be misused. Okay, is misused. ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, bio wars. ಓಕೆ, ಬಯೋ ವಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಬಯೋ ವಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ that cannot be destructed in nature, even that cannot be destructed by medicines. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಮರ್, ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದು? 5th ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನೈ ವರ್ಸಸ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಯೋ ವಾರ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬಯೋ ವಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿರೋಶಿಮಾ, ನಾಗಸಾಕಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೈಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, therefore to take monitor over these researchers, Indian government has set up GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, is to be set up by the Indian government, which will be make decisions. Okay, decisions regarding validity of genetically modified researches. Okay, is as well as safety of introducing genetically modified organism for public services. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಒಂದು why GEAC has set up, Genetic Engineering Approval Committee has been set up. Very simple, it has to be set up by the Indian government, which will make decisions regarding validity of genetically modified research. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ GM research ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, GM research. Okay, and safety of introducing GMO for public services. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ genetically modified organisms. ಇಷ್ಟು ಈ 1 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. Okay, yes, next we are moving to biopatents.